Correct? Okay, we are going to start the class. In the last class, we completed the activities of our 4th chapter, and today we are moving to our 5th chapter. Water is a lovely thing. Water is a lovely thing. Okay, can you hear me? Yes. Okay, I will read that poem once, and you have to listen to your textbook. Textbook നോക്കിയിരുന്ന എല്ലാവരും. And first line, you have to use your fingers to read. വിരല് തൊട്ട് വായിച്ചേ. നോക്കിക്കോ, first line. Water is a lovely thing, dark and reply in a spring, dark and quiet in a pool, in a puddle brown and cool, in the river blue and grey, in a raindrop silver grey, in a fountain crystal bright, in a pitcher frosty cold, in a bubble pink and gold, in a happy summer sea, just as green can be, in a rainbow far unfold, every color in the world, all the year from spring to spring. Water is a lovely thing. And it is a poem. It is a simple and beautiful poem about water. Is written by who? ആരെ ഈ പോയം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? അടിയിൽ ഏതാ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കിയേ. ജൂലിയ W. Wolf. And she is the writer of a poem, Water is a Lovely Thing. Okay. Meaning പറഞ്ഞു തരാം. Before that, who will read this poem once? ആരെ ഈ poem ഒന്ന് വായിക്കാം? ആരെ ഈ poem ഒന്ന് സ്പീഡിൽ വായിക്കുക? അമന്ന വായിച്ചോ? Okay, മാളവി. Okay, അമന്ന വായിച്ചോ? ഷിഫാന ആൻഡ് ജൽമരെ കൈപൊക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? മിസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. Water is a lovely thing, dark and quiet in a pool, in a puddle brown and cool, in the river blue and grey, in a raindrop silver grey, in a fountain crystal bright, in a pitcher frosty cold, in a bubble pink and gold, in a happy summer sea, just as green can be, in a rainbow far unfolded, every color in the world. Every color in the world, all the year from spring to spring. Water is a lovely thing. Okay, next is Shifana. Water is a lovely thing. Water is a lovely thing, dark and replay in a spring. Replay in a spring. Dark and quiet in a pool. In a puddle brown and cool. In the river blue and grey. In a raindrops silver grey. In a fountain അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത മോളെ, മ്യൂട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. Water is a lovely thing, dark and replay in a spring, dark and quiet in a pool, in a puddle brown and cool, in the river blue and grey, in a rain fountain crystal
little gray. Bright. In a picture, frosty gold. In a puddle, pink and gold. In a happy summer sea, just as green can be. In a rainbow far unfolded, every color in the world. All the year from spring to കഴിഞ്ഞോ? Have you finished, Shifana? Yes. Then Joel Maria. നിങ്ങൾ 3 പേരും കൈപൊക്കിയതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം വായിപ്പിക്കുന്നത്. Okay. water is everything, dark and rippling in a spring, dark and quiet in a pool, in a puddle brown and cool, in the river blue and grey, in a raindrop silver gray, in a fountain crystal bright, in a pitcher frosty cold, in a bubble pink and gold, in a happy summer sea, just as green can be. In a rainbow far unfurled, every color in the world, all the year from spring to spring, water is a lovely thing. Okay. Next we are going to explain the meaning of the poem. Okay. Poem nokiko. First line. And what is the heading of our poem? Water is a lovely thing. The poet says that the Julia W. Wolf says that the water is a lovely thing. Okay, what do you feel? What do you think? Is water is a lovely thing? നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്? Water lovely thing ആണോ? Is it is beautiful? Do you like water? Do you like rain? നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളവും മഴയും ഒക്കെ ഇഷ്ടാണോ? ഇഷ്ടാണ് അല്ലേ? And poet says that for poet, she says that water is such a beautiful thing and water is a lovely thing. എന്തുകൊണ്ടാണ് lovely thing എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി കാരണം എന്ന് നോക്കാം. First line. Water is a lovely thing. What do you mean by lovely? Means beautiful. Okay. In the first line, the poet says that the water is a lovely thing. And the second line, dark and rippling in the spring. In the spring season, it ripples. Ripples means what? അലയടിക്കുക. വെള്ളം അലയടിച്ച് വരുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? റിപ്പിൾ എന്ന് പറയാം. റിപ്ലൈ. Okay. Ripple means അലയടിച്ച് വെള്ളം വരുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? Ripple എന്ന് പറയുന്നത്. Okay. Then dark and reply in the spring. The poet says that in the spring season, the water came as ripple and dark. It is dark and ripple. Okay. അതായത് ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായിട്ട് വരില്ലേ? അലയടിച്ച് വരില്ലേ നമ്മുടെ മഴയൊക്കെ പെയ്യുന്ന സമയത്ത്, വെള്ളം വരുന്ന സമയത്ത്? അതിനാണ് റിപ്പിൾ എന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Then he says that okay, the poet says that the water came as dark and reply in the spring. And in the third line, the poet says that കുട്ടികൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ക്ലാസ്സിൽ. ഇഫ്ര and Muhammad T, turn on a video. In the third line, the poet says that dark and quiet in a pool. Poet says that the water is dark and quiet in a pool. In a pool, it seemed to be as dark and quiet. ഇതെങ്ങനെയാണ്?
അതായത് പൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പൂൾ. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ പൂൾ? എന്താ പൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്? പൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവിടുന്ന് പറഞ്ഞോ, മിസ്സിന് ഇവിടുന്ന് കാണാം. കേട്ടില്ല. ആരാ പറയുന്നത്? അനിഹ പറയുന്നുണ്ടോ? തണുപ്പ്. പൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ തണുപ്പ് എന്നാണോ മീനിങ്? സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ. അപ്പൊ പൂള് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ചെറിയ കുളമാണ് അല്ലേ പൂള്? സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നീന്തൽ കുളമാണ്. അപ്പൊ പൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കുളത്തിനെയാണ് പൂൾ എന്ന് പറയാ. ഓക്കെ. ആൻഡ് in a pool the water is dark and quiet. What do you mean by quiet? എന്താ quiet എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? QUIET. quiet എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ശാന്തമായത്, അതായത് ക്വയറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. എന്താ അലൻ തോമസ്? എന്താ മോനെ? ആൻസർ പറയാൻ കൈവക്കിയതാ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇപ്പള കണ്ടേ. ഡാർക്ക് ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ഇൻ എ പൂൾ. അപ്പൊ പൂളിൽ എങ്ങനെയാണ് വാട്ടർ ഉള്ളത്? എങ്ങനെയുള്ളത്? ഇറ്റ് ഈസ് ഡാർക്ക് ആൻഡ് അല്ലേ? ഡാർക്ക് മീൻസ് വാട്ട്? ഡാർക്ക് ആൻഡ് ലൈറ്റ്. ഡാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇരുണ്ടതാണ് അല്ലേ? in a pool the water is dark and quiet എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പൂളിലെ വെള്ളം എങ്ങനെയാണ്? അതായത് ചെറിയ കുഴിയിലെ ചെറിയ കുളങ്ങളിലെ വെള്ളം ക്വയറ്റ് ആണ്, അതുപോലെ ഡാർക്ക് ആണ്. ക്വയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാന്തമായത്. നമ്മൾ കാണാറില്ലേ കുളത്തിലേക്ക് വെള്ളം അനങ്ങാതിരിക്കും അല്ലേ? ഇങ്ങനെ പുഴ ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുവോ പൂളിലെ വെള്ളം? ഇല്ല, അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും അല്ലേ? അവിടെ തന്നെ സ്റ്റേ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ പൂളിലെ വെള്ളം. That's why the poet says that it is quiet in the pool. The water is quiet in the pool and it is very dark. And in the fourth line, in a puddle brown and cool. What do you mean by puddle? Not puddle, puddle. Puddle means what? ചെളി ആണ് അല്ലേ? ചെളി. puddle എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? puddle എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇപ്പൊ മിസ് പറഞ്ഞത് ആരും എഴുതി വെക്കുന്നൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ. പടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത്? ചെളി കുഴിയാണ് അല്ലെ? എത്തുന്നത് ചെളിയില്ലത്, ചെളിയില്ല കുഴീനെയാണ് എന്ത് പറയാ? പടിൽ എന്ന് പറയാ. പടിൽ. ഓക്കെ. ഇൻ ദ പടിൽ ബ്രൗൺ ആൻഡ് കൂൾ. എങ്ങനെയാണ് വാട്ടർ? ചെളിക്കുഴിയിലെ വെള്ളത്തിന്റെ കളർ വെള്ള കളറാണോ? നോ, ഇറ്റ് ഈസ് ബ്രൗൺ ഇൻ ദ പടിൽ. ബ്രൗൺ കളർ ആയിരിക്കും എവിടെ? പടിൽ. It is brown in the puddle and it also cool. The water is cool and brown in the puddle. First line, the poet says that water is a lovely thing that can display in the spring, dark and quiet in a pool, in a puddle, brown and cool, in the river blue and gray. Next line, and the water seems as blue and gray in the river. Any പുഴയിലെ റിവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പുഴയാണ് അല്ലേ? പുഴയിലെ വെള്ളം എങ്ങനെയാടോ? എങ്ങനെയാ റിവറിലെ വെള്ളം? റിവർ മീൻസ് പുഴ. നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയെടുക്കാം മീനിങ്. ഇഫ്ര ടേൺ ഓൺ എ വീഡിയോ. ഇപ്പൊ പുഴയിലെ വെള്ളം എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞേ? ഇറ്റ് ഈസ് ബ്ലൂ ആൻഡ് ഗ്രേ. പുഴകളിലെ വെള്ളത്തിന്റെ കളർ എങ്ങനെയായിരിക്കും? പോയിട്ട് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ? ബ്ലൂ കളറിലായിരിക്കും, നീല കളറിലായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേ ഓൾസോ. ബ്ലൂ ആൻഡ് ഗ്രേ കളറിലായിരിക്കും എവിടുത്തെ റിവറിലെ വാട്ടർ. ബ്ലൂ ആൻഡ് ഗ്രേ. റിവറിലെ വാട്ടർ ബ്ലൂ ആൻഡ് ഗ്രേ കളർ ആയിരിക്കും. Then in a raindrop silver gray. In a raindrop, what do you mean by raindrop? മഴത്തുള്ളിയാണ് റെയിൻ ഡ്രോപ്പ്. അപ്പൊ മഴത്തുള്ളികളിലെ വെള്ളം എങ്ങനെയാണ്? What is the color of raindrop? That is silver and gray. Silver gray color ആണ് ഇതിന് മഴത്തുള്ളിക്കുള്ളത്. Silver gray color ആണ് റെയിൻ ഡ്രോപ്പിനുള്ളത്. Okay, silver gray color. Hannah, sit properly. Look at your textbook.
Hanna. And in a fountain, crystal bright. What do you mean by fountain? Enda fountain? Uravayanu, urava. Fountain. Okay, fountain. എഴുതിയോ? ഫൗണ്ടെയിൻ മീൻസ് നീരുറവ, ഉറവയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഉറവയിൽ നിന്നും വരുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ കളർ എങ്ങനെയാണ്? ദാറ്റ് ഇസ് ക്രിസ്റ്റൽ ബ്രൈറ്റ്. ക്രിസ്റ്റൽ ബ്രൈറ്റ്. ഓക്കെ, അതിന് എങ്ങനത്തെ കളർ ആയിരിക്കും? പളുങ്ക് പോലെ ബ്രൈറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? നമ്മൾ പളുങ്ക് എന്ന് പറയാറില്ലേ? അത്രയും പ്യുവർ ആയിരിക്കും. അത്രയും പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക, ഉറവയെന്ന് വരും. ഉറവ പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വെള്ളം വരുന്ന സ്ഥലമാണ്. സ്ഥലത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ഉറവ എന്ന് പറയാ, നീരുറവ. In a fountain, crystal bright. Next, in a pitcher, frosty cold. നിങ്ങൾ മൺകുടത്തിലെ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങള് മൺകുടത്തിൽ വെച്ച വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെ? പിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മൺകുടമാണ് പിച്ചർ. ഓക്കെ, മൺകുടത്തിനാണ് പിച്ചർ എന്ന് പറയാ. പിച്ചറിലെ വെള്ളം എങ്ങനെയാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രോസ്റ്റി കോൾഡ്. തണുത്തുറഞ്ഞ വെള്ളമാണ് മൺകുടത്തിൽ ഉണ്ടാവുക. പണ്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഫ്രിഡ്ജിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യും? മൺകുടത്തിൽ വെള്ളം നിറച്ചു വെക്കും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? തണുപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട്. മൺകുടത്തിൽ നിറച്ചു വെച്ച വെള്ളത്തിന് നല്ല തണുപ്പാണ്. അപ്പൊ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഫ്രിഡ്ജ് ഇല്ലാത്തപ്പോ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിച്ചത് എന്താണ്? പിച്ചറാണ്, മൺകുടങ്ങളാണ്. ഇനി ബബിൾ പിങ്ക് ആൻഡ് ഗോൾഡ്. ഇനി നമ്മള് വെള്ളത്തില് ബബിൾസ് ഉണ്ടാക്കി കളിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ? ബബിൾസ് ഉണ്ടാക്കി കളിക്കുന്ന സമയത്ത് വാട്ടറിന്റെ കളർ എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് പിങ്ക് ആൻഡ് ഗോൾഡ് അല്ലെ? ബബിൾസ് ഉണ്ടാക്കി കളിക്കുന്ന സമയത്ത് വാട്ടറിന്റെ കളർ എന്താണ്? പിങ്ക് ആൻഡ് ഗോൾഡ്. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഓരോരാളോടും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും, ഓരോന്നിന്റെയും കളർ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ മാത്രം മതി. കേട്ടല്ലോ? പിങ്ക് ആൻഡ് ഗോൾഡ്. In a happy summer sea. ഇനി സമ്മർ സീസൺ. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ സമ്മർ? എന്താ സമ്മർ സീസൺ? വേനൽക്കാലമാണ് അല്ലെ? ഇനി വേനൽക്കാലത്തെ കടലുകൾക്ക് അല്ലെ സമ്മർ സീ. ഓക്കെ, എന്തേ വന്ന? എന്തേ? You want to say anything? പറയാനുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും? അമന്നയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? പറയുമോളെ? ഓക്കെ, നത്തിങ് ഐ തിങ്ക്. അപ്പൊ നോക്ക, ഇൻ എ ഹാപ്പി സമ്മർ സീ. അപ്പൊ സമ്മർ സീയിലെ വാട്ടറിന്റെ കളർ എങ്ങനെയായിരിക്കും അറിയാമോ ഷഹസാദേ? എങ്ങനെയായിരിക്കും ഹാപ്പി സമ്മർ സീയിലെ വാട്ടറിന്റെ കളറ്? Just as green can be. It is green in the summer sea. The water is green in the summer sea. Okay, the water is green in the summer sea. If you are in outside, okay, you are not in home. That's you want to say to me, right? Okay, I can see your message. Then, just as green can be, in a rainbow, far unfold, every color in the world, all the years from spring to spring, water is a lovely thing. And last fourth line, noka, in a rainbow far unfold. Okay, in a rainbow endana rainbow? പറയടോ. റെയിൻബോ മഴവില്ലാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇൻ എ റെയിൻബോ ഫാർ അൺഫോൾഡ്. അതായത് നമ്മൾ ആകാശത്ത് മഴവില്ല് കാണുന്ന സമയത്ത് ദൂരെയാണ് കാണുക അല്ലെ? അതായത് വലിയ നീളമുണ്ട്, ഇങ്ങനെ എഴുത കണക്കെയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ലോങ്. ദാറ്റ് ഈസ് അൺഫോൾഡ്. അൺഫോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിസ്തൃതമായത്, വലിയത്. ഓക്കെ, ബിഗ്. അപ്പോ in a rainbow far unfold, every color in the world,
year from spring to spring, water is a lovely thing. The poet says that in the water we can see every color in the world. Poet says that like the rainbow, like the colors of rainbow, we can see every color in the world in a water. In the water. അപ്പൊ ഈ വെള്ളത്തില് ഈ വാട്ടറില് നമുക്ക് എല്ലാ കളറും കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത്? പോയിട്ട് പറയുന്നത്. And last two line. All the year from spring to spring, water is a lovely thing. The poet says that the water is a lovely thing for not only a short time. അല്ലേ? കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് മാത്രമല്ല ഈ വാട്ടർ ഇത്രയും lovely thing ആയിരിക്കുന്നത്. It is lovely for all time, whole year. എല്ലാ കാലത്തും വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് that is a lovely thing. That is a beautiful thing. That the poet says that all the year from spring to spring. എന്താ സ്പ്രിംഗ് ടു സ്പ്രിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാ സ്പ്രിംഗ് മാസം? സ്പ്രിംഗ് സീസൺ ഏതാ? വസന്തകാലമാണ് സ്പ്രിംഗ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഫ്രം സ്പ്രിംഗ് ടു സ്പ്രിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇന്നത്തെ സ്പ്രിംഗ് മുതൽ അടുത്ത സ്പ്രിംഗ് വരെ പറയുമ്പോ ഒരു കൊല്ലം, അതായത് ഒരു ഹോൾ ഇയർ ഫുൾ ആയില്ലേ അല്ലേ? ഒരു സ്പ്രിംഗ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സീസൺ എത്തി, പിന്നെയും അടുത്ത സീസൺ എത്തി, പിന്നെ നാലാമത്തെ സീസണിലേക്ക് സ്പ്രിംഗ് എത്തുന്നു. അപ്പൊ ഹോൾ ഇയർ ആയി അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ മുഴുവൻ കാലത്തും ഫ്രം സ്പ്രിംഗ് ടു സ്പ്രിംഗ്, the poet says that water is a lovely thing. That's our poem. And I will read the poem once. Dominic, what are you doing there, Dominic? Dominic, are you sleeping there? Okay, I think he is facing some range problem here. All stand up. All stand up. മുഹമ്മദ് ടി, കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? പ്രത്യേകം പേരെടുത്ത് വിളിക്കണോ ഞാൻ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ? വേണോ മുഹമ്മദ് ടി? And what is Christy Libin? Christy Libin, are you there? ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യില്ല കേട്ടോ. ക്രിസ്റ്റി, okay, sit down. ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇടയ്ക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്നവരുടെ അവർക്ക് ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് കൊടുക്കില്ല. അതായത് റേഞ്ച് പോയിട്ട് കട്ടാവുന്നതിന്റെ അല്ല, ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയിട്ട് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് നടന്നു പോയിട്ട് വരുന്നവർക്ക് ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് തരില്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് അടങ്ങിയിരിക്കും നല്ല മക്കളായിട്ട്. Okay then. And I will read that poem once. ഒന്നും കൂടി ഞാൻ മിസ് വായിച്ചു തരാം. Water is a lovely thing, dark and ripply in the spring, dark and quiet in a pool, in a puddle brown and pool, in the river blue and grey, in a raindrop silver grey, in a fountain crystal bright, in a pitcher frosty cold, in a bubble pink and gold, in a happy summer sea, just as green green can be, every color in the world, in a rainbow far unfold, in a rainbow, every color in the world, all the year from spring to spring, water is a lovely thing. Okay, Binya, read that poem once. Water is a lovely thing. Water is a lovely thing. Dark and rippling the spring, dark and in the boat
the river blue and gray in a Silver gray in a fountain. Crystal bright. brown in a Bright. Picture. Frosty cold. in a Happy. Summer sea. Just as green. as green can be in a Rainbow. bomb. Dominic, you stand up there. Dominic, stand up. Dominic, can you hear me? Miss പറയുന്ന കേൾക്കുന്നില്ല എഴുന്നേറ്റ്. Go and wash your face. Then come and sit. First you have to go to wash your face. മുഖം കഴുകിയിട്ട് വന്നിട്ട് ഇരുന്നാ മതിയേ. വേഗം പോയി മുഖം കഴുകിയിട്ട് വന്നേ. എവിടെയാ വണ്ടർഫുൾ ഉള്ളത്? ഏത് ലൈനാ പിന്നെ വായിക്കുന്നത്? Just as green can be in a rainbow far unfurled. Every color in the world. All the year from spring to spring. Water is a lovely thing. Water is a lovely thing. Next ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ബിന്നിയനെ കൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് വായിപ്പിക്കും. അപ്പൊ വായിക്കാൻ പഠിച്ചിട്ട് മാത്രം വന്നാൽ മതി കേട്ടാ. ബേക്കോട്ട് പോകരുത് ഒരിക്കലും, മടി പിടിച്ചിരിക്കരുത് കേട്ടാ. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ട് വരില്ലേ വായിക്കാൻ? Okay. Then take the next page. You can take the next page. Read and write. Filling the blanks. അവിടെയുള്ള blanks fill ചെയ്യുക. Water is dark and quiet in a. Water is dark and quiet in a. Water is dark and quiet in a. അവിടുന്ന് ആൻസർ പറഞ്ഞ എനിക്ക് കേൾക്കാം. ഓക്കെ, ഡൊമിനിക്കിന്റെ ഫാദർ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ വിളിച്ചത് കേട്ടാ. മിസ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡൊമിനിക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ഉറങ്ങുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. തിരിച്ചു വിളിച്ചതായിരുന്നു.
Okay. And first one, water is dark and quiet in a pool. You can write there pool. Dominic എഴുതിയേ? Dominic ഒന്നാമത്തേത് എഴുതിയേ? Pool എന്ന് എഴുതിയേ? Pool. P-O-O-L. Pool. Page number 22 ile filling the blanks ile water is dark and quiet in a pool. You can write there pool. Then second one, water looks brown in a puddle. ചെളിക്കുഴിയിലല്ലേ brown color. You can write puddle. P-U-D-D-L-E. puddle. P-U-D-D-L-E. P-U-D-D-L-E. puddle. P-U-D-D-L-E. puddle. Then third one, water in a fountain is bright and shiny as എന്തിനെ പോലെയാ? Water in a fountain is bright and shiny as a crystal. Write the crystal. C-R-Y-S-T-A-L. crystal. പളുങ്ക് പോലെ എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ? ഒറവേല വെള്ളം എങ്ങനെയാന്നാ പറഞ്ഞത്? എഴുതുന്നില്ലേ ക്രിസ്റ്റി ലിബിൻ? ആഹാ, മിടുക്കനാണല്ലോ, വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? ആ ആദ്യം പറഞ്ഞ് 3 എഴുതിയില്ലേ ആരും? ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഇപ്പൊ എഴുതിയത് എനിക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയച്ചു തന്നൂടാ കേട്ടല്ലോ എല്ലാവരും. ഇപ്പൊ എഴുതിയ കാര്യം എനിക്ക് എടുത്ത് ഫോട്ടോ അയച്ചു തരിക. എഴുതിയില്ല അല്ലേ ക്രിസ്റ്റി? ഒന്നും കൂടി മിസ് പറഞ്ഞുതരാം. വാട്ടർ ഈസ് ഡാർക്ക് ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ഇൻ എ പൂൾ. പേജ് നമ്പർ 22 ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സിൽ ഒന്നാമത്തേത് വാട്ടർ ഈസ് ഡാർക്ക് ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ഇൻ എ പൂൾ. Second one, water looks brown in a puddle. Third one, water in a fountain is bright and shiny as a crystal. C-R-Y-S-T-A-L. crystal. Fourth one, dash water looks blue and grey. River water. പുഴയിലെ വെള്ളമാണ് grey and blue color ഉള്ളത്. Then you can write the river water looks blue and grey. And fifth one, water looks pink and gold in a bubble. Bubble. B-U-B-B-L-E. bubble. Water looks pink and gold in a bubble. B-U-B-B-L-E. bubble. Okay, finished? Have you finished? Do you want to say anything, Shifana? River water looks blue and grey. River, R-I-V-E-R. R-I-V-E-R. River. River water. Yes. River water looks blue and grey. Okay, then shall we wind up the class? Time is up. Okay. Bye. Okay, see you in the next class. എല്ലാവരും എഴുതിട്ട് എനിക്ക് ഫോട്ടോ അയച്ചു, പ്രത്യേകിച്ച് ഡൊമിനിക്കും. ഓക്കെ, ഞാൻ പറയുന്നവര് മാത്രം അയച്ചു തന്നാൽ മതി. ഡൊമിനിക് ആൻഡ് ക്രിസ്റ്റി ലിബിൻ, 2 ആൾക്കാരും എനിക്ക് അയച്ചു തരാം. നോക്കട്ടെ ഞാൻ. ഓക്കെ, ബൈ. നല്ല മക്കളെ പഠിക്കുക കേട്ടാ. അപ്പൊ എത്ര പ്രാവശ്യം വായിച്ചിട്ട് വരും നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക്? 3 times വായിച്ചിട്ട് വന്നാൽ മതി. ഓക്കെ, ബൈ.